I'm Dr. John Danakumar, surgeon at Anurag Hospital. I want to speak to you about the super spreader events, which we've been reading about quite recently in newspapers. What is super spreading event? A super spreading event is the one in which the infection of COVID spreads much faster than otherwise. Now, this is caused by super spreaders. Who is a super spreader? A COVID patient will shed out some virus, but the super spreader sheds out virus far more than an average COVID patient to the normal population. Why are the super spreader events so dangerous? It's dangerous because the infected people mix with the groups outside their communities. They also infect people much more than an average COVID patient. But if these super spreaders are confined to isolation, then they do not cause infection in other people, and that's why it's important. What are the super spreader events? Now, when large groups of people meet, that's an event. When in movies or in hotels or in clubs, these events can happen much more frequently. When religious groups meet, these events can happen. Even in a family meeting where people outside the group that stays under the same roof is considered a super spreader effect. Now, in these events, people are breathing faster than normal. They are breathing with much more louder voice. Then the droplets come out of the mouth and they stay in the air for a long time. There are three important V's in any super spreader effect. One is the venue, two is the ventilation, three is the vocalization. What is wrong about the venue? What is bad about venue is the loud music. When you have to speak loudly to somebody else, you drop more spit, more droplets, causing virus going up to 15 feet. In summer, the temperature is higher, so you use AC. The AC blows the virus to a much larger distance around. Fans also do the same. The public toilets, when used to the public places like restaurants, hotels, clubs, etc., there are touch points where people touch with the hands and the virus stays on. Now, also, when you get people from different communities, there are areas from a particular town, particular locality of town, where there are hotspots which are usually identified as the government. These things happen, and that is why when people mix from other communities, the super spreader effect is much more common. Indoor generally is much more common because here it's 18 times much more than the outside. Like here, it's much less here. Now, when you talk about ventilation, that ventilation is the spread of air. If you have if you have to use an AC, don't use an AC first of all. But if you have to use an AC, decrease the rates. Use special HEPA filters to kill or limit the virus. And also the mixing should be done so that there is more of air coming from outside, fresh air into the room. What is bad about the vocalization or talking? You should not talk. If you have to talk, don't shout, and don't run and shout. Don't sing, because these things tend to spread the virus much faster, up to even 15 feet. Now, what are the general tips? The general tips are: avoid going for these super spreader events, avoid hotels, clubs, restaurants, religious places. And even if you have to have a family group, if people from outside your family from another house comes, always treat them as a separate people, and you have to take your precautions. Prefer meeting in the open air than inside the house. Speak gently, softly, and wear double masks. Now, does it mean you should not have an event? Of course you should have an event. You should celebrate. How to do it with safety? Now, do not invite any guests from coronavirus hotspots. The less events you have, the less number of guests you have, the better. Do it outdoor, not inside the house. The meeting should be shorter and planned. The people who attend should be asked to wash their hands, and always communicate with these people coming from outside to limit the contacts for 2 weeks before they come, so that they don't bring in COVID virus to your place. Noises, there should be no singing, there should be no loud music. As for supplies, always keep extra masks, keep extra hand sanitizers, keep extra soap and tissues which are disposable. Ask them to bring their own food and drinks, and do not encourage alcohol, because alcohol tends to
cloud your consciousness and decrease social distance. Now the whole thing in Tamil. என் பேர் டாக்டர் ஜான் தனக்குமார். நான் அனுராக் ஹாஸ்பிட்டலில் சர்ஜனாக இருக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட வேகமாக பரவுகிற நிகழ்வு சூப்பர் ஸ்ப்ரெட் எஃபெக்ட்னா என்னன்னு சொல்ல போகிறேன். சூப்பர் ஸ்ப்ரெடிங் எஃபெக்ட், அதாவது வேகமாக பரவுகிற நிகழ்ச்சிகள்லாம் என்னென்னா, இதில் வந்து நம்ம கோவிட் வியாதி ரொம்ப வேகமாக பரவுது. சாதாரணமாக பரவுறதோட வேகமாக பரவுது. இது பரவுறது வந்து அந்த பரவக்கூடிய மக்கள் யார் அப்படின்னா, அவங்க சாதாரணமாக கோவிட் பேஷண்ட் வைரஸ் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுவாங்க, மூக்கிலோடி வாயிலோடி மோஷனில் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு போகும். பட் இவங்களுக்கு அதோட ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போகுது. ஆனால் நார்மல் பாப்புலேஷன் ஈஸியாக இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும், நமக்கு வியாதி வந்துடும். நான் ஏன் இந்த மாதிரி இது டேஞ்சரஸாக இருக்குது, இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ்லாம் டேஞ்சரஸாக இருக்குது? ஏன்னா இந்த மாதிரி குரூப்ஸில் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி நடக்கிறப்போ வெளியே உள்ள மக்கள் நம்ம ஈவெண்ட்ஸுக்கு வராங்க, நம்ம வீட்டுக்கு வராங்க, நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு வராங்க. அப்போது சாதாரண ஆளுங்களோட அவங்க ஜாஸ்தி இன்ஃபெக்ஷன் உண்டாக்கிடுவாங்க. ஆனால் இதே மக்களை நீங்கள் ஐசோலேஷனில் வச்சு வீட்டில் குவாரண்டைன் வச்சிங்கன்னா அவங்க யாரும் இன்ஃபெக்ட் பண்ண முடியாது. நான் சூப்பர் ஸ்ப்ரெட் எஃபெக்ட்னா என்ன அர்த்தம்? பெரிய குரூப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள், பெரிய நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வென் யூ மீட், நீங்கள் ஹோட்டலில் மீட் பண்ணுறப்போ, நீங்கள் சினிமா தியேட்டரில் மீட் பண்ணுறப்போ, நீங்கள் கிளப்பில் மீட் பண்ணுறப்போ, ரிலீஜியஸ் மீட்டிங்ஸ், ஏதாவது கோயிலுக்கு போய் நம்ம மீட் பண்ணுறப்போ, அல்லாட்டி ஈவன் ஃபேமிலியாக நம்ம மீட் பண்ணுறப்போ கூட வெளியே உள்ள நிறையா ஃபேமிலிஸ் வந்தாங்கன்னா, வெளி வீட்டிலேருந்து வந்தாங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து போகிறப்போ இது வந்து சூப்பர் ஸ்ப்ரெட் எஃபெக்ட்னு தான் பாஷையில் வரும். 3 திங்ஸ் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண, 3 வி. ஒன்று வந்து வென்யூ, நீங்கள் எங்கே வைக்கிறீங்களோ, வென்டிலேஷன், நம்ம காற்று எப்படி உள்ளார வருதோ அது முக்கியம். 3வது வோக்கலைசேஷன், நம்ம பேசுறது நமக்கு முக்கியம். நம்ம பேசுறதுல என்ன மோசமானது, நம்ம லவுடாக மியூசிக் போட்டோன்னா அடுத்தவங்கள்ட்ட பேசுகிறோம், பக்கத்தில் போய் பேசணும், சத்தமாக பேசணும். ஸோ அப்போ எச்செல்லாம் வெளியே போகும். அந்த வைரஸ் வந்து அந்த டைமில் 15 அடி முன்னாடி போகுது. ஆல்சோ சம்மரில் நமக்கு வெயில் அடிக்கிறப்போ ஏசி வேண்டியது இருக்குது, ஃபேன்லாம் வேண்டியதாக இருக்குது. அதனால் அந்த ஃபாஸ்ட்டாக ஏர் வரப்போ அந்த வைரஸ் இன்னும் நிறையா வெளியே போகுது. அப்புறம் நம்ம பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ் போகிறப்போ யாரெல்லாமோ அந்த நாம்பை தொட்டுட்டு போகிறாங்க, நம்மளும் அதே நாம்பை தொடுறோம். அதனால் அப்போவும் நமக்கு அந்த வைரஸ் வந்து அப்புறம் முகத்தை தொடிச்சா நமக்கு போக சான்ஸ் உண்டு. ஆல்சோ இந்த மாதிரி பப்ளிக் டாய்லெட்லாம் போகிறப்போ, வெளி ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு போகிறப்போ, வெளியூரில் அதாவது ஹாட்ஸ்பாட்டுன்னு சில இடத்துல இருக்கும், அங்கே நிறைய வைரஸ் இருக்கும். அந்த வைரஸில் நீங்கள் மீட் பண்ணக்கூடிய பீப்புள் நிறையா இருப்பாங்க. இன்டோர் எப்போவுமே வீட்டுக்குள்ளார ஒரு ரூமுக்குள்ளார ஃபங்க்ஷன் வச்சிங்கன்னா அது வெளியே உள்ள ஃபங்க்ஷனோட ஜாஸ்தியாக பரவும். அது எப்படி பெட்டர் ஆக்கிறது, இந்த மீட்டிங் எப்படி பெட்டர் ஆக்கிறது? மீட்டிங் எப்படி பெட்டர் ஆக்கிறதுனா நம்ம டைம் டியூரேஷன் குறைச்சி வைக்கணும். அட்லீஸ்ட் 15 ஃபீட், இது முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் 6 ஃபீட்டாக தள்ளி உட்காரணும். பெரிய குரூப்ஸ் ஆஃப் பீப்புளை கூப்பிடாதீங்க. மீட்டிங் வச்சுன்னா இந்த மாதிரி வெளியே நீங்கள் மீட்டிங் வச்சுக்கோங்க. ஏசி அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ஆனால் ஏசி வைக்கணுன்னா இந்த ஏசிக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு ஜாஸ்தி வைக்கணும். சில ஃபில்டர்ஸ், அபவ் ஃபில்டர்ஸ்னு இருக்குது, அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உள்ளார வர ஏரை கூட நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நிறையா ஃப்ரெஷ் ஏர் உள்ளார வரப்பில் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பேசுகிறதுல எந்த மாதிரி செய்யணும், நம்ம ஜாஸ்தி பேசக்கூடாது. அப்படி பேசணுன்னா சத்தமாக பேசக்கூடாது, பாட்டு பாடக்கூடாது. இதெல்லாம் பண்ணுறப்போ நமக்கு வைரஸ் ஜாஸ்தி ஆகும். அதை பேசுகிறப்போ என்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கணும், பேச ஆகணும் சில மீட்டிங்கில் அப்படின்னா 2 மாஸ்க் போட்டுக்குங்க. பாட்டை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க கம்ப்ளீட்டாக. நீங்கள் மிச்சவங்கள்ட்ட பேசணுன்னா சத்தமாக பேசாதீங்க, மெதுவாக பேசுங்க. ஸோ ஜென்ரலாக என்ன டிப்ஸ்லாம் நம்ம அந்த டாக்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னா, இந்த மாதிரி நிறையா பேர் மீட் பண்ணுற மீட்டிங்க்கு போகாதீங்க, போகக்கூடாது. செகண்டு, ஓப்பன் ஏர் மீட்டிங் வந்து நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஏரில் மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள். மெதுவாக பேசுங்க. எப்போவுமே டபுள் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுங்கள். நமக்கு வேறு என்ன கைடன்ஸ் இந்த டாக்கில் இருந்து போகுதுன்னா, நமக்கு முடிஞ்சது வர அந்த ஹாட்ஸ்பாட்டில் உள்ள ஆளுங்களை கூப்பிடாதீங்க. உங்களுக்கு பேப்பரில் பார்த்தாலே தெரியும் ஹாட்ஸ்பாட்னா என்னன்ட்டு. நீங்கள் ஈவெண்ட் வைக்கிறப்போ வெளியே இந்த மாதிரி ஏரியாவில் நீங்கள் வைங்க, உள்ள ரூம்குள்ளார வேண்டாம். நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணுறப்போ எல்லாத்தையும் சொல்லிவிடுங்க. 15 நாளைக்கு முன்னாடி ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ண ஆளுங்க, வெளிநாட்டில் வந்த ஆளுங்களாம் மீட் பண்ணாதீங்க. அவங்களாம் எனக்கு மீட்டிங் அவசியம் இல்லை. அந்த மாதிரி நாய்ஸ் சத்தம் வரப்போ பாட்டு பாடாதீங்க, சத்தமாக பேசக்கூடாது. சப்ளைஸ் நிறையா மாஸ்க்கு, சானிடைசர், சோப்பு, டிஷ்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் வச்சுக்கங்க. சாப்பாடு கூட வரப்போ அவங்களே சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுங்கள். அப்புறம் மதுபானங்கள் உபயோகிக்காதீங்க. ஏன்னா அந்த டைமில் நமக்கு சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மாறும், ஆளுங்க பக்கத்துலேருந்து பேசுவாங்க. அதனால் மதுபானங்கள் வேண்டாம். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். மிக்க நன்றி. வணக்கம்.